بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد عمدة الأحكام شرح düşündürmesi Teysirul Allam kitabın okuğa kirişebiz. Biz kitaptın tazalık kitabından kirişip başta okuyuz. Kitab-ı Tahara tazalık kitabı. En-niyetu ahkamuha niyet cananın hükümleri. Birinci hadis an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Müminlerden amiri Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Bu kişi aytat, men Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytıp жатқан uqtum. Şındığında amaldar niyetke jaraşa болады. Amaldar har bir kişinin niyetine layık болады. Жана шындығында har bir adamga al niyet kılgan nersesi gana tiyet. Kimden hicratı köçüsü. Allah jana anın elçisi üçün bolgon bolsa, Allah cananın elçisi üçün boluptur. Allah cananın elçisi üçün hicrat kılıptır. Kimden hicratı düğünü üçünce bir ayalga üylönүү üçün bol oturgan bolsa, oşol maksatта, oşol hicrat kılgan nersesine hicrat kılıptır. Oşol maksatта hicrat kılıptır. Düğününü maksat kılıppı, je bir ayalga üylönүүnü maksat kılıppı, oşol hicrat kılgan nersesine hicrat kılıptır. Bukhari rivayet kılgan hadis. İmam Bukhari rahimahullah bu hadis menen öz sahihinin Sahih Bukhari'nin kirişüsün başlagan. Bu hadistin Kitab-ı Taharaga emne tiyешеsi var. Жалпылап караганда bu hadistin ökümge emne tiyешеsi var. Hadis niyet tuuralı. Ar kanday amal niyetke jaraşa bolot. Mına oşonduktan bu niyet tuuralı hadisni birinci keltirgen. Бұл орында жүректің ниеті назарда тұтылып жатады. Азыр айтабыз ниет эмне экенин. Шейх Али Бассам рахимахулла İmam Bukhari'de keltirilgen hadisке түшүндүрмө берет. Түшүндүрмө берүү методу hadislerden түшүндүрмөсүн баяндаганда hadislerden mufradаттарын keltirет. Hadiste tanış emес сөздөрдүн maanisин, ошол hadistegi сөздөрдүн maanisин чечмелеп берет. Андан кийин жалпы түрдө hadisке түшүндүрмө берет. Жалпы hadistin maanisini айтып, андан кийин hadisten алына турган өкүмдөргө киришет. Андан кийин пайдасын жыйынтыктап келтирет. Бардык hadisти мына ушундай түрдө түшүндүрмө берип шарктап чыккан. Tahara, тазалык. Ошол бул Kitab-ı Tahara тазалык китебинен башталат. Андан ары Kitab-ı Sala, Kitab-ı Siyam, Kitab-ı Talaq, acılık kitabı, namaz kitabı, orozo kitabı, acılık kitabı, nikah kitabı, jana başka baptardagı bölümlerdögü masalelerdi bayandap berет. Garibul hadis, hadistegi түшүнүксүз сөздөр. Эми мында ошол hadistegi сөздөрдүн maanisini чечмелеп берет. Биринчиси иннамал а'малу бин-ният. Калиматун иннама туфидул hasr. Amallar niyetke jaraşa. Arap dilinde inneme hasırdı çektöөнү түшүндүрөт. Bunu innemel a'malu bin-niyat degендеги inneme bar go. Oşol Arap dilinde inneme hasırdı çektöөнү түшүндүрөт. Amallar niyet menen gana bolot деген маанини бересиз. Мына ушуну менен гана деген маанини билдирет. Amal өзү niyet menen gana bolot деген маанини билдирет. Ушул niyet menen gana ушуга чектелген деген маанини hasır деп айтылат. فهو هنا قصر موصوف على صفة
маусуфты сыпатқа чектөө болуп жатат. Бул илимий истилахтардан мындайча айтканда амалды ниетке чектөө дегени. Амал ниет менен гана болот деп айтылды. Мына ушундай сыпаттуу амал болуусу керек. Ошол амал мына ушундай сыпатка ээ болуусу керек. Амал ниет деген сыпатка ээ болуусу керек. Мына ушул ниетсиз амал болбойт деп айтып жатат да. Амал мына ушул ниет сыпатына ээ болсо, ошондо гана ал амал көңүлгө алына турган амал болот. Ошол амалды маусуф шарият сыпаттаган амал деп айтылат. Ар кандай ишке амал деп айтыла бербейт. Мисалы, буга окшош мисал, алым деген Аллахтан корко турган адам болот гана деген хасыр чектөө мааниси бар. Илимди эмнеге чектедиңиз? Иннама яхшаллах мин ибадихи улама. Аллах Тааладан эң корко турган пенделер алым уламалар. Сиз илимди Аллахтан коркууга чектеп жатасыз. Демек, кайсы сыпатка ээ болгон алым деп айтылат? Хашия, Аллахтан коркуу сыпаты болгон алым гана алым деп айтылат. Аллахтан коркуу сыпатын маусуфка чектеп жатабыз. Маусуф коркуу сыпаты менен сыпатталуучу алым. Ошол сыпатка коркуу сыпатына ээ болгон алым гана алым деп айтылат. Ва исбату хукмул а'мали бин ният. Амалдар өкүмү ниет менен ырасталып жатат гана. Мунсуз амал болбойт. Биздин шариятта кокусунан боло турган амал эмес. Башка шарасыз калбай жасаган амал да амал эмес. Көп жакшылыктарда мына ушул себепке көрө куржалак кылат. Амалы ниетсиз болгон үчүн. Амалынын ажыр сообунан куруу калат. Же ажыр сообуна жетишсе да ажыр сообу аз болот. Мисалы, хадисте келди, ким даарат алса, дааратын толук кылса, кийин мечитке чыкса, аны мечитке чыгуу гана чыгарса, жумага келип отурса, эки кишинин ортосунун арасын бузбай отурса, кийинки жумага чейинки болгон күнөөлөрү кечирилет. Бул орунда мечит гана, намаз гана чыгарса, ал ниети менен чыгып жатат. Же кокусунан чыккан жок, же чарасы аргасы калбагандан, айласы калбагандан чыккан жок, же жол жөлөкөй чыккан жок. Ошол ниет аны амалга үндөп жатат. Мисалы, эки адам бир сапта намаз окуйт. Биринчисине ажыр сооптору бар. Биринчисине ажыр сооптору бар, экинчисине ажыр сооп жок. Болбосо экөө бир эле амалды жасап жатат. Мойнундагы парзынан эле кутулбаса, экинчиси башка эч нерсе жок. Эмне нерсе экөөнүн бири-биринен айырмалап турат? Эмне нерсе экөөнүн бирисин ажыр соопту, ал эми экинчисин ажыр соопсуз кылып жатат? Албетте ниет. Хадис ар бир кишиге кылган ниети болот дейт. Кала берсе, амал ниетсиз амал деп да саналбайт. Амал ниетсиз болбойт. Фахуа фи кува мал а'малу илля бин ният ва янфил хукма амма адаху. Азыр бул сөз ушундай күч кубатка ээ. Амал эмес, бир гана ниет менен гана амал. Ниет бул жүрөктүн умтулуусу. Ниет башка нерселерде өкүмдү жокко чыгарып жатат. Амма адаху дегени ниеттен башка нерселерде өкүмдү жокко чыгарып жатат, өкүм ишке ашпай жатат. Бул хадистин эки тараптан пайдасы бар. Этикади ишеним, зухуд, ракайык тарабынан пайдасы жана хукми фикhi тарабынан пайдасы. Мына фикhi пайдасынан айтайлы. Bir adam жолда кетип жатып, жунуп эле дарыяга түшүп кетти. Дарыядан чыкты, баары жогу суу болду. Усулга өтөбү? Усулга өтпөйт дейсиз. Бул жанагы хадисти келтиресиз. Иннамал а'малу бин ният деген. Амалдар ниетке жараша деген. Ал адам гусул ниетинде дарыяга түшкөн жок. Өзүнө койсо түшмөк эмес. Гусулду ниет кылган жок эле. Гусул эмес. Мына ушул мисал, бул хадистин хукми тарабынан пайдасы. Bir адам таяммум кылууну каалады эле. Bir чаңдан баары жогу ошол топуракка бөлөндү же бир чаң болду. Таяммум кылганга өтөбү же жок? Өтпөйт. Эмнеге? Анткени ал инсанда ниети жок болчу. Бул хадисти жашоодогу эң чоң маселелерге эреже катары колдонсо болот. Ан-нiyya лугатан ал-qasd. Ниет лугатта, мындайча айтканда сөздүктө каст маанисин билдирет.
ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. Көп rivoyatlarda mufrat түрде келген. Ниеттерге қарап деп келген емес. Көптік түрде келген емес. Ниетке қарап деп келген. Айырмасы жоқ. Жекелік түрі менен көптік түріне. قال البيضاوي النية عبارة عن انبياث القلب. Ниет жүрек қозғалысынан тұрады дейді. Байдауи айтты, ниет жүрек қозғалысынан тұрады. Тил ордында тұрады, жүрек қозғалысынан болады. Жүрек ұмтылады. Емнеге қарап? Наху ма яраху муафиқан ли ғарғадин. Өз мақсатына лайық болған нәрсесіне қарау ұмтылады. Мин жалби нафаин ау дафаи даррин. Bir пайда тартуға, bir зиянды кетіруге жүрек ұмтылады, әрекет қылады. Мынау шыны ниет деп айтылады. Бұл лұғауи мәнісі, бұл сөздіктегі мәнісі. Ошол ниет сөзінің сөздіктегі мәнісі. Лұғауи мәнісі да. Ва шар'ан ал-азму ala fi'l al-ibada taqarruban ila Allah Taala. Шариаттағы мәнісі емес, шариаттағы мәнісі, шариатта ибадаттарды атқаруға шешім қабыл алып, ниет қылу дегені. Азым бұл жүректе болады. Аллахқа мені жақындатсын деп қылу мына ошол ниет деп аталады. Ошол амалды. فمن كانت هجرته إلى آخره مثال يقرر يوضح القاعدة السابقة. Kimden hicratı Allah canın elçisi üçün bolsa деп жоғарыда айтылды. Бұл hicrattың misалы жоғарыдағы ережені түшіндіріп баяндап беріп жатады. Бар адам hicrat қылады, kimdir biri Allah canı anın elçisi üçün, kimdir biri dünya üçün hicrat қылады. Бар адам ниет қылып жатады. Kimdir birinin hicratınдағы niyet Allah canı anın elçisi üçün, kimdir birinin niyeti ayal üçün, dünya üçün. Бирок айырма анын акыретин ошол кабырын абаттандырган нерсе жүрөктөгү ниет болуп жатат. Акыретте жана кабырдагы абалды абаттандырган нерсе бул ниет болуп жатат. Кимди бирөөнү тапкан нерсесине ниети менен жетип жатат. Фаман канат хижратуху, бул жумла шартия. Бұл кімнен хижраты, бұл жүмлә шартия. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл сөзі менен шарт қойды. Кімден хижраты емнеге болса, ал ошоға болады деп айтты. Ал ошол үшін болады деп айтты. Бірінші сөйлем бұл шарттуу сөйлем. Фа хижрату илаллахи ва расулих жауабу шарт. واتحد الشرط والجواب لأنه على التقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. Шарттуу сүйлөмдүн жообу Аллах жана анын элчиси үчүн хижрат кылган болот. Жооп менен шарт биргелешти. Мындайча айтканда, шарт, жооп бири-бирине дал келди деген. Шарт кандай болсо, жообу да дал шартындай болду да. Кимдин хижраты Аллах жана анын элчиси үчүн болсо деп шарт койду. Аллах жана элчиси үчүн болот деп жооп берди. Көпчүлүк учурда шарт менен жооп дал келбейт. Эми бул учурда дал келип атат. Шарт койсо жообу башкача болуп калат. Бирок бул орунда шарт кандай болсо, жообу да шартына ылайык болду. Мына ушуну айтып жатат да. Анткени бул мына ушундай тагдырга өлчөмгө көрө сүйлөнүп жатат, айтылып жатат. Муну кандай түшүнүү керек? Кимдин хижраты Аллах жана анын элчисине болсо, мындайча айтканда, кимдин хижраты Аллах жана анын элчиси үчүн болсо, ниетинде анын хижраты Аллах жана анын элчисине болот, сооп ажырында дагы. Эми бул хадиске жалпы түрдө маани берилет. Ал-ма'на al-ijmali, хадистин жалпыланган мааниси. Hada hadithun azimun wa qa'idatun jalilatun min qawa'id al-islam. Бул хадис иннамал амалу бин-ният деген, амалдар ниетке жараша болот деген хадис улуу бир хадис. Ислам эрежелеринен болгон бир эреже. Хиял қиясу сахих ли вазн ал-а'мал. Бул сахих туура бир қияс, туура бир салыштыруу амалдарды өлчөө үчүн. Мисалы, амалдын көңүлгө алынуусу жана көңүлгө алынбоосунан тарта жана амал даражасынын өлчөмү ниет менен болот. Ошол амал болуп эсептелеби же жокпу? Амал болуп эсептелсе, ал канчалык деңгээлдеги амал экени ниетке карап болот. Бардык нерсени жүрөктөгү ниет чечип жатат. Иннамал амалу бин-ният, амалдар ниет менен гана амал болот деп айтып жатат. Мин хайсул кабул ва адами.
амалдын кабыл болуусу жана кабыл болбоосу да ниет менен болот. ومن حيث كثرة الثواب وقلته. Амал кабыл болсо, анда анын соонун көптүгү жана аздыгы ниетине жараша болот. Жүрөктөгү каалоонун күчтүүлүгүнө жана алсыздыгына карап болот. Мындан көрүнүп белгилүү болуп турат, амалды негизи жүрөк кылат. Дене мүчө аны растайт гана. Амалды кылган жүрөк аны дене мүчөлөрү растап берет гана. Бул нерсени мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан зына тууралуу айткан хадиси, ошол зына тууралуу келген хадис, көз зына кылат дейт. Анын зынасы кароо, кулак зына кылат, анын зынасы угуу, кол зына кылат, анын зынасы кармоо, жүрөк болсо каалайт деп акырында аль-фарджу юсаддиqu залик ау юказзибу. Аврат болсо ошону растайт, же аны жалганга чыгарат дейт. Демек жүрөктөгү зынага болгон каалоону аврат растап тастыктап берип жатат гана. Чыныгы зынаны жүрөк кылып жатат. Башка амалдар да дал ушундай жүрөк амалды жасайт. Аны дене мүчөлөр растап берет. Мына ушуга көрө амалдын, ошол иштин ажыр сообу азайып же көбөйүп кете берет экен да. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukhbiru anna madarul a'mal ala an-niyyat. Амалдар өзөгү, мындайча айтканда, чөйрөсү ниетке байланыштуулугун кабарын берип жатат пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. فإن كانت نية صالحة ولا عمل خالصا لوجه الله تعالى فلا عمل مقبول وإن كانت غير ذلك فلا عمل مردود deydi. Эгер ниет салих жакшы болсо, амал Аллах разылыгы үчүн калыс болсо, амал кабыл болот. Эгер башкача болсо, амал кайтарылат. Анткени хадисте келген فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. Аллах Таала шериктердин ширкине муктаж эмес. Аллахка жүрөктө бир нече каалоолор менен жасалган амал керек эмес. Жүрөктө бир нече нерсени каалап туруп жасалган амал жана Аллах шериктерди кошуп жасалган, Аллахка шериктерди кошуп жасаган амал керек эмес. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул улуу бир эрежеге хижратты мисал катары келтирди. Ниетине карап амал кылган үчүн, ниетине карап амал кылган үч түрдөгү адам күнөөсү, ажыр сообу башкача даражага чыгып жатат. Барысы бир эле түрдөгү ишти амалды жасашкан. Кимдир бирөө аял үчүн, кимдир дүйнө үчүн, кимдир Аллах разылыгы үчүн хижрат кылган. Ушулардын барысы бир түрдөгү амалды кылган, кала берсе машакат чеккенде дагы бир түрдөгү машакатты чегишкен. Аллах разылыгы үчүн хижрат кылган кишинин башына да бир түрдөгү машакат, аял үчүн, дүйнө үчүн хижрат кылган кишиге дагы бир эле түрдөгү машакат баштарына түшкөн. Баарысы бир түрдүү амалды жасап, баары бир түрдөгү машакатты чеккен. Бирок натыйжада асман менен жердин ортосундай айырма бар ниеттерине ылайык ажыр соопторунда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижратка ниетти мисал катары келтирди да. فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم شرعية فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها. Kim şirk jergesinden, şirk өлkөдөн, müşriklerin өлкөсүнөн дейбиз. Аллахтын ажыр сообун каалап пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жакындоо максаты менен жана шариаттын таалим үчүн, шариатты үйрөнүү максатта чыкса, ошол инсандын хижраты, көчүүсү Аллах жолунда болот. Аллах ага мактоолорду айтты. ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا كم دүйнө максаттарынан бир нерсени максат кылып хижрат кылып чыкса, فليس له عليه الثواب وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. Ага ажыр сооп жок деди. Күнөөнү максат кылып чыккандыгы үчүн кала берсе ага азап бар. وَالنِّيَّةُ تُمَيِّزُ الْعِبَادَةَ عَنِ الْعَادَةِ. Ниет ибадатты адаттан ажыратып берип жатат. Бардык тармакта ибадатты адаттан ажыратып берет. فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة فيكون عبادة ويراد للنظافة أو التبرد فيكون عادة. Bunun misali гусул. Жунуптуктан чыгууну максат кылып гусул кылынса, бул ибадат болот. Жана тазалык үчүн же бир салкындоо максат үчүн, салкындоо максатта гусул кылынса, анда ал жөнөкөй бир адат болот. Эки адам гусул алып жатат, бир түрдөгү амалды жасап жатат. Бирөөсү шарият мага буйрган экен,
Junuптукту кетирейин деп гусул кылса, бул нерсе ибадатка айланат. Экинчиси болсо, бир салкындап алайын деп гусул кылса, анын бул гусулу жөнөкөй бир адат болуп калат. Ошондуктан бул хадис жашоонун бардык тармагында колдонулуусу керек. Амалдар ниетке жараша деген хадис инсандын баскан турганын ибадатка айландырат, ниетине жараша. Мисалы, хадисте киши аялынын оозуна бир тиштем тамак салып коюусу да садака дейилген. Киши аялынын оозуна тамак салып коюусун ибадат максат кылган болсо, ошол аялына оозуна тамак салган кезде ошону ибадат максат кылган болсо, бул иши ибадат болот. Инсан бул нерсени напсы каалоосу үчүн да жасайт. Аялы менен ойноп жатып да жасайт ушул нерселерди, ушул иштерди. Эми ушуга ибадат ниетин кошуп койсо, ибадат болуп калат. Бир сөз бар. Инни ла ахтасибу наумати кама ахтасибу каумати. Мен түнү туруп кыямул лайл, түнү намаз окуп ибадат кылуумда канчалык ажыр сооп үмүт кылсам, уктоомдо да дал ошондой эле ажыр соопду үмүт кыламын деген экен. Эки нерсени ибадат деп билемин. Түнү туруп намаз окууну ибадат деп билсең, уктоомдо да дал ошондой ибадат деп бил деп атат. Кишинин уктоосу кантип эле ибадат болот деп айтылса, жогорудагы айтылган ихтисаб деген нерсе бар. Анын артынан шариятты каалоо. Инсан эс алып, эртең туруп амал кылуу үчүн уктайт. Инсандын ниети уктоосун ажыр соопка айландырып жатат. Ниет ошол адат болгон уктоону ибадатка айландырып жатат. Эгер инсан ошол эс алып туруп, дем алып туруп, анан Аллахка ибадат кылам, ошол максатта уктаса, ошол адаты ибадатка айландырып жатат ошол ниет. Жөнөкөй уйкусу ажыр соопка айланат. Бул хадис ниет тууралуу улуу хадис. Валиннияту фи шар'i бахсан. Ниеттин шариятта эки абалы бар. Ниет эмне деген маселеде анын эки орду бар. Ахадуха ал-ихласу фил амали лиллахи вахда вал ма'на al-isma. Амалды Аллах разылыгы үчүн калыс кылуу. Бул маанини ниеттин эң жогорку маани. Бул маани ниеттин эң жогорку мааниси. Аллах үчүн ниеттин калыс кылуусу бул эң жогорку маани. Чыныгы туура ниет өзү ушул. Ва хада ятахаддасу анху улама at-tawhid was-siyar was-suluk. Бул нерсе тууралуу таухид жана сират тарых алымдары жана адеп ахлак уламалар айтып берет. Амалдар ниетке жараша болуусунда эки түрдөгү ниет бар. Биринчиси таухид маселесине таандык болгон ниет. Тамак жесе, уктаса ниетинде ибадат максаты болсо, адаты ниети себеп ибадатка айланат. Бул нерсе тууралуу таухид, сияр, тарых алымдары жана сулук, адеп ахлак уламалары баяндап берет. Ихластуулук жана ажыр сооп, жүрөк амалдарына байланыштуу амалдарды ниетке жараша болуусун таухид, сияр, тарых алымдары жана сулук, ошол адеп ахлак алымдары айтып берет экен. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض وهذا يتحدث عنه الفقهاء. Экинчи түрдөгү ниет ибадаттардын кээ-биринен ажыратуучу үчүн болгон үчүн ниет. Ошол ибадаттарды кээ-биринен ажыратып берет. Бул тууралуу факих алымдар баяндайт дейт. Жана экинчиси фикхи ниет. Мисал келтирдик өткөн сабакта. Мисал келтирдик, эми бул бир адам жолго кете жатып, дарыяга жана айтып өттүк. Бир адам жолдо кете жатып, дарыяга түшүп кетти, бүт денеси суу болду, жунуп эле усулга өтөбү же жокпу? Усулга өтпөйт, эмне үчүн? Антикени ниети жок эле. Бул ниеттин эмнеси? Фикхи мааниси. Ва хада мин ал-ахадис al-jawami' allati yajibu al-i'tina biha wa tafahhumuha. Бул ушундай жавами хадистерден, мындайча айтканда көп маанини өз ичине ала турган хадистерден ага көңүл каратуу жана аны түшүнүү важип болот. Фал-китабатул qalila la tu'tihi haqqa. Аз гана китабат жазуу аны акысын бербейт. Бул орундагы бир бет хадистердин түшүндүрмөсү хадистин толук акысын бере албайт. Инсан өзү да аракет кылуусу керек. Хадистер бир эле пайдага чектелип калбайт. Инсан бул хадиске ар кандай фикхке байланыштуу жана таухидке байланыштуу мисалдарды келтирип түшүнүп алуусу керек болот. وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه.
Имам Бухари рахимахулла өзінің сахихи мына ушул хадис менен баштаган, анткени ар кандай илим маселесине киргендиги үчүн, ар бир илим бабындагы бөлүмүндөгү илимге тийиштүү болгондугу үчүн Имам Бухари өз сахихин баштаганда бир ишара кылган, мына ушул китепте келе турган бардык амалдар ниетке жараша болот деген мааниге көрсөтмө берген. Ошол Имам Бухари рахимахулла ошол китебиндеги ошол келе турган, айтыла турган маселелердин баарысы ошол ниетке жараша болот деген маанини ишара кылган. Маюхазу минал хадис, эми хадистен алына турган пайдаларды иншааллаху таала Аллах буйрса кийинки сабагыбызда окуйбуз. Бул ошол динибиздеги эң улуу хадистердин бири болуп саналат. Иншаалла бул хадисти дагы, иншаалла бул хадистен эмне пайдаларды алабыз, кийинки сабагыбызда окуйбуз. Аллаху алам, саллаллаху алейхи ва саллям.